Namaste viewers, welcome to another session from Panagaram Apollo. Today we have with us Dr. Srinivasan Ganesan, our consultant neurologist. He has graduated from Tanjavur Medical College and Madras Medical College. He has extensive experience working in India and abroad and is well trained and experienced in modern endourological procedures, open surgical procedures, PCNL, etc. Dr. Srinivasan specializes in medical and surgical treatment for urinary and kidney stones, prostate problems, urinary infections, kidney problems, male infertility, etc. Namaste, Doctor. Namaste. Doctor, what is prostate? Prostate is an organ which is present in the base of the bladder. தமிழ்ல சொல்லணும்னா urinary bladderக்கும் urine passageக்கு நடுவுல இருக்கிற சின்ன உறுப்பு. அந்த அதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக செமனுக்கு வந்து செக்ரீஷன்ஸ் கொடுக்கறது அதோட ஃபங்க்ஷன். அதாவது செமன் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ட்ராக்டில் இருக்கிறதுக்கு இட் நீட்ஸ் நரிஷ்மெண்ட் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ராஸ்டேட் லைக் ஜிங்க் அண்ட் சிட்ரிக் ஆசிட். அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ராஸ்டேட் கிவ்ஸ் தி நரிஷ்மெண்ட் டு தி ஸ்பெர்ம்ஸ். அதுதான் அதோடைய ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதோட நார்மல் ஃபங்க்ஷன் அது சொல்லிட்டு நான் இப்போ next we have to go to the problems affecting the gland and how it affects men. Doctor, what causes prostate cancer? Prostate cancer, the exact reason is not known. It is usually a problem of age. It occurs in old age. After 60 years, usually the cancer starts after 60 years. For people with prostate cancer in family, it can occur at early age, after age of 50. Exact cause is not known. Since if it is in the families, it can be said as familial cancer. Till now, the exact cause has not been found out. What are the symptoms of a prostate cancer, doctor? Symptoms as such, any problem affecting the prostate, since it is, for example, I'll show you a simple diagram. If you see this diagram, this is the urinary bladder and this is the gland that is sitting in the neck. This is the urine passage. Since it sits in the area, in the passage of the urinary tract, anything affecting the prostate, whether it's simple enlargement or cancerous enlargement, it causes difficulty blocks the tract and thereby causes symptoms like difficulty in passing urine urine சரியா போகாம இருக்கிறது, அடைச்சு போறது, ட்ரிப்ளிங் சொட்டா வர்றது, யூரின் ஏன்னா யூரின் தேங்கிடும் பிளாடர்ல, பிளாக் இருக்கிறதுனால யூரின் தேங்கி அடிக்கடி யூரின் வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். நைட் அடிக்கடி எழுந்து இப்போ வந்து நம்ம we would have noticed in our families or circle that old people go to toilet more often and especially at nights. That is mostly attributed to the enlarged gland in men. So what is a digital rectal examination? How it is done? Digital rectal examination, for example, since the prostate is present in the urinary bladder, below the urinary bladder, if it is enlarged, it is felt through the motion passage. By keeping a gloved finger in the motion passage, the enlarged gland can be felt. So what we do is we request the patient to lie down to one side and fold the legs, and then use a lubricated finger, lubricated gloved finger to check the prostate gland. Thereby we can assess whether it is enlarged or பெருசா இருக்கா. பெருசா இருந்தா அதுல glandல surface ஏதாவது nodules, அதாவது the கேன்சருக்கான symptoms இருக்கா, அது எப்படி ஃபீல் ஆகுது, whether it is rubbery, soft or it is hard. இப்போ ஹார்டா இருந்தா கேன்சர், nodules இருந்தா கேன்சர். Simple enlargement without any of these changes இருந்தா usually it is the enlargement due to age. What does PSA mean? PSA அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சிம்பிள் டெஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சுகருக்கு வந்து பிளட் சுகர் பார்க்குறோம், பட் 3 month கண்ட்ரோல் பார்க்கறதுக்கு ஹீமோகுளோபின் A1Cன்னு பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட்லேருந்து ஒரு கெமிக்கல் வருது, என்சைம், தட் இஸ் கால்ட் ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன். இந்த ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன்ங்கிறது வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க் டிஸ்கவரி. அது கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த பிளட் டெஸ்ட், சிம்பிள் பிளட் டெஸ்ட் மூலமா என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்கு, அந்த கேன்சர் இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன் லெவல்ஸ் ஹையா இருக்கும் பிளட்ல. சிம்பிள் பிளட் டெஸ்ட் மூலமா அது ஹையா இருந்ததுன்னா தென் we have to check, பயாப்சி பண்ணி இந்த கேன்சர் இருக்காங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும்.
What are normal PSA levels, doctor? PSA level as such generally normal levelsங்கிறது ஏர்லியரா 4 அப்படின்னு வச்சிருந்தாங்க, 0 to 4. இப்போ வந்து ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் லைக் ஹீமோகுளோபின் சுகர் மாதிரி நார்மல் வேல்யூன்னு ஒன்றும் கிடையாது. The more the level, the more the chances of having cancer. Generally we have it as a number of 4 in India to say that less than 4 இருந்தா பயாப்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. more than 4 இருந்துச்சுன்னு சொன்னா பயாப்சி பண்ணி கேன்சர் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். What is staging? ஸ்டேஜிங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் எஸ்பெஷலி கேன்சர் அப்படி இருக்குன்னா அது வந்து எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு ஜென்ரலாக கேட்போம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அது வந்து அந்த அந்த எங்கே ஆர்ஜின் ஆச்சோ அது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கே மட்டும் இருக்கா, இல்லை பக்கத்தில் ஒரு உறுப்புகளுக்கு பரவி இருக்கா, அல்லது நெறி கட்டி இருக்கா, அல்லது மற்ற இடங்களுக்கு எலும்பு, லங்ஸ், பிரெயின் இதுக்கெல்லாம் பரவி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறது தான் ஸ்டேஜிங். ஸ்டேஜ் 1 யூஸ்வலாக ஏர்லி ஸ்டேஜ் அப்படின்னா வந்து அந்த கிளாண்ட் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏர்லி ஸ்டேஜ் அப்படின்னா வந்து ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டுக்குள்ளேயே அந்த கட்டி இருக்குது, அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் அங்கேயே மட்டும் இருக்கிறது. அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து பரவி பக்கத்தில் இருக்கிற உறுப்புகள் பிளாடருக்கு இல்லைன்னா செமினல் வெசைக்கிள்ஸ் சொல்றது அதுக்கு பரவி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறது. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் நெறி கட்டி இருக்கிறது. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தூரத்தில் டிஸ்டன்ட் மெட்டாஸ்டேசிஸ்னு சொல்லுவோம். அதாவது என்னன்னா எலும்புகளுக்கு பரவுறது, லங்ஸுக்கு பரவுறது, அதுக்கு பேர் டிஸ்டன்ட் மெட்டாஸ்டேசிஸ். அதுதான் ஸ்டேஜிங்னு சொல்றது. ஸ்டேஜிங் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு கேன்சர், ஏர்லி ஸ்டேஜா லேட் ஸ்டேஜா, அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா பார்க்கறது தான் ஸ்டேஜிங் ஆஃப் கேன்சர். So, doctor, can you explain what is a Gleason score? அதாவது இப்போ வந்து ரெண்டு விஷயம், ஸ்டேஜிங் பத்தி நம்ம பேசினோம். நெக்ஸ்ட் வந்து கிரேடிங் ஒன்று இருக்கு. கிரேடிங் அப்படின்னு என்ன, மைக்ரோஸ்கோபி. இப்போ ஸ்டேஜிங்கிறது வந்து யூஸ்வலா சிடி ஸ்கேன்ல நம்ம எந்த அளவுக்கு பரவி இருக்குன்னு பாக்குறது, அதுதான் ஸ்டேஜிங். இப்போ கிரேடிங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, அந்த மைக்ரோஸ்கோப்ல வந்து அது டியூமர் அந்த கட்டியோடைய பரவும் தன்மை, அதாவது அது எவ்வளவு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோ கிரேட் டியூமர் அப்படின்னா வந்து அது வந்து அவ்வளோ வீரியம் அதிகமா இல்லை, அவ்வளவு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி அப்படிங்கிறது லோ கிரேட் டியூமர். சப்போஸ் ஹை கிரேட் டியூமர் அப்படின்னா வந்து அது வந்து இந்த கேன்சர் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவா இருக்கு, அது மற்ற உறுப்புகளுக்கு எப்போ வேணா பரவும் அப்படின்னு சொல்றது ஹை கிரேட் கேன்சர். இப்போ வந்து கிளீசன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிபிக் ஃபார் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர். இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கேன்சர் ஜென்ரலா வந்து கேன்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம லோ கிரேட், இன்டர்மீடியட் கிரேட், ஹை கிரேட் அந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். இன் ஜென்ரல் ஒவ்வொரு கேன்சருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த மாதிரி இருக்கு. சில கேன்சருக்கு வந்து இருக்கு. அது ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கு கிளீசன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன பண்ணாரு, அதோட அமைப்பை வச்சு அதுக்கு அது வந்து பரவக்கூடிய தன்மை இருக்கா, எந்த அளவுக்கு பரவக்கூடியது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது. சப்போஸ் கிளீசன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு, 4, 5 அப்படின்லாம் இருந்துச்சுன்னா 6 வரைக்கும் ஒரு 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 வேல்யூ சொல்லுவோம். 7, 8 and 9 வந்து ஹை கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல வந்து லோ கிரேட், ஹை கிரேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது கிடையாது. கிரேட் 5 to 6 வரைக்கும் ரிலேட்டிவ்லி நாட் வெரி சீரியஸ். மோர் தென் 7 பிகம்ஸ் ஹை கிரேட் கேன்சர்ஸ். ஸோ பரவக்கூடிய தன்மை அதிகமா இருக்கு. Doctor, we heard from you that prostate cancer will spread. Where can it spread? இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்ங்கிறது வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் வந்து ப்ராஸ்டேட்டுக்கு இருக்கும். இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நெறி சுற்றி வர லிம்ஃப் நோட்ஸ் நெறி கட்டி இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து அது யூஸ்வலாக ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஸ்பெசிஃபிக்லி டு த போன்ஸ், எலும்புகளுக்கு பரவக்கூடிய தன்மையுடையது. மெயினாக வந்து வெர்டிபிரல் காலம், பெல்விஸ்னா வந்து இடுப்பெலும்புகள், முதுகுத்தண்டு, இதுக்கெல்லாம் பரவக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. What is prostatectomy? Prostatectomy. Prostatectomy அப்படின்னா வந்து ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் ரிமூவல் தான் prostatectomy. இந்த ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸ் பிஃபோர் 70s and 80s என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஓப்பன் அப்டமன் வயித்தை ஓப்பன் பண்ணி இந்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டை ரிமூவ் பண்ணுவோம். அதுதான் ஓப்பன் ப்ராஸ்டேக்டமி அப்படின்னு சொல்றது. ஓப்பன் ப்ராஸ்டேக்டமி வந்து நார்மலாக எதுக்கு பண்றதுன்னா அது என்லார்ஜ்டு கிளாண்ட் இன் ஓல்ட் ஏஜ், அதாவது பெனின் ப்ராஸ்டாட்டிக் என்லார்ஜ்மெண்ட்னு சொல்றது. அதுதான் வந்து மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் என்லார்ஜ்மெண்ட் இன் இந்தியா. அதை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் இம்ப்ரூவ் ஆன உடனே, இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் வந்த உடனே இப்போ நீங்க கேள்விப்பட்டிருவீங்க எல்லாமே லேப்ரோஸ்கோபி ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி இது வந்து ஈவன் அதோட அட்வான்ஸ் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நேச்சுரல் ஆரிஃபிஸ் சர்ஜரி. யூரினரி ட்ராக்ல யூரினரி பேசேஜ்ல கேமரா போட்டு அந்த அடப்பை ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் எது அடைச்சிட்டு இருக்கும் அடைச்சிருக்கிற பகுதியை மட்டும் எடுக்கிறது. அது ஃபுல் கிளாண்ட் எடுக்கிறது கிடையாது. அடைச்சிருக்கிற பகுதியை மட்டும் எடுத்தாச்சுன்னா அந்த யூரின் ஃப்ரீயா வர மாதிரி பண்றது. அது பேர் TURP, டிரான்ஸ்யூரித்ரல் ரிசெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராஸ்டேட் அப்படின்னு பேரு. இதுதான் வந்து திஸ் கால் டிரான்ஸ்யூரித்ரல் ப்ராஸ்டேக்டமி. ப்ராஸ்டேக்டமி ரெண்டு வகை, ஒன்னு ஓப்பன், ரெண்டாவது டிரான்ஸ்யூரித்ரல் ப்ராஸ்டேக்டமி. இப்போ லேட்டஸ்டா கேன்சருக்கு வந்திருக்கிற ப்ராஸ்டேக்டமி வந்து ரோபோட்டிக் ப்ராஸ்டேக்டமி. அது வந்து வயிற்று வழியா லேப்ரோஸ்கோப் மூலமா பண்றது. What is the prevalence of prostate cancers and what is the age group it is more prevalent in? Prostate cancers வந்து after 60 commonly.
ஃபேமிலியல் கேன்சர் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே வரலாம், 50s அப்புறம் கூட வரலாம். ஸோ ஃபேமிலியில் யாராவது ஃபேமிலி கேன்சர் ப்ராஸ்டேட் இருந்து இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு 50 வயசுக்கு மேலேயே PSA வேல்யூன்னு சொல்லி இயர்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு அதில் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா பயாப்சி பண்ணி கேன்சர் இருக்கா இல்லையா செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும். What is the prevalence in India, sir, geographically? Prevalence in India as such, prostate cancer prevalence அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஏர்லியராக வந்து prostate cancer ரொம்ப நாட் வெரி காமன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. இப்போ வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஏர்லி டிடெக்ஷன், இப்போ PSA பண்ணி செக் பண்ணிக்கிறோம், ப்ளஸ் ஹெல்த் கேர் அவேர்னஸ்லாம் வந்ததுனால மோர் பீப்புள் கமிங் டு த டாக்டர்ஸ் அண்ட் மோர் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் டயக்னோஸ். இப்போ ஆக்சுவலி இட் இஸ் த இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட், முன்னாடி இருக்கிறத விட இப்போ ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. We have a question. How will prostate cancer surgery affect my sex life? Prostate cancer surgery usually the whole prostate will be removed along with the surrounding structures and lymph nodes. So அது ஒரு major operative procedure. Usually erection is affected at least temporarily for about 6 to 9 months. அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலி கிராஜுவலி ரெக்கவர்ஸ். இஃப் இட் டசன்ட் ரெக்கவர் மெடிசின்ஸ் கொடுத்து யூ ஹேவ் மெடிசின்ஸ் கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம். அப்படி அந்த மெடிசனுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகலன்னா தென் வி கேன் திங்க் அபவுட் ஹேவிங் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ராஸ்தெசிஸ் ஃபார் எரெக்ஷன். பட் யூஸ்வலாக தீஸ் கேன்சர்ஸ் ஆர் நாட் கேன்சர்ஸ் ஆஃப் யங் ஏஜ். ஈவன் தோ வி ஹாவ் டிடெக்டட் ரேர் கேன்சர்ஸ் இன் யங் ஏஜ், யூஸ்வலி இட் இஸ் ஆஃப்டர் த ஏஜ் ஆஃப் 60 or 70. அப்படி இருக்கும்போது யூஸ்வலாக வந்து பை த டைம் தி செக்ஷுவல் ஃபங்க்ஷன் வில் பி லெஸ் இன் ஜென்ரல், அண்ட் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னும் குறைஞ்சிரும். ஸோ தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ஃபார் 9 months. இஃப் இட் டசன்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகலைன்னா மெடிசன்ஸ் கொடுக்கலாம். அதுவும் இம்ப்ரூவ் ஆகலைன்னா வி கேன் டூ ஆப்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் வேர் யூ கேன் ஃபிட் அ ப்ராஸ்தட்டிக் பினைல் ப்ராசஸஸ் வைக்கிறது மூலமாக எரெக்ஷன் நம்ம ரெஸ்டோர் பண்ணலாம். Okay, what are the other treatments for erectile dysfunction after a prostate cancer? Can you repeat the question, please? What are the other treatments for erectile dysfunction after a prostate cancer surgery? Other treatment, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி options are this. Number 1, wait and watch. Number 2, medications like sildenafil citrate இருக்கு, or tadalafil இருக்கு. These are the medications commonly prescribed for erectile dysfunction. The same thing has to be used for patients with prostate cancer after surgery. அதுக்கு எஃபெக்ட் இல்லை அப்படின்னா வேக்யூம் டிவைஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அதுக்கும் எஃபெக்ட் இல்லை, அது நான் அவைலபிலிட்டி அப்படின்னா வி கேன் கோ ஃபார் பீனைல் ப்ராசஸஸ். இன்ஜெக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோக்கலாக அந்த இடத்துல பீனிஸ் ஜஸ்ட் பிஃபோர் இன்டர்கோர்ஸ் இன்ட்ரா கேவர்னஸ் இன்ஜெக்ஷன் சொல்றது, இன்ஜெக்ஷன் போட்டு எரெக்ஷன் டெம்பரரியா இருக்கிற மாதிரி பண்ணி they can have intercourse. Does a prostatectomy cause sterility? ஸ்டெரிலிட்டிங்கிறது வேற. ஸ்டெரிலிட்டிங்கிற வேர்டு வந்து இப்போ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. வி யூஸ் த வேர்ட் கால் இன்ஃபர்டிலிட்டி. இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னா ப்ராஸ்டேட் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் எரெக்ஷன் எஃபெக்ட் ஆகும். எரெக்ஷன் நம்ம ரெஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட யூஸ்வலாக நம்ம செமினல் வெசிக்கிள்ஸ் ப்ராஸ்டேட்லாம் எடுக்கிறது, பட் டெஸ்டிஸ் இருக்கும். டெஸ்டிஸ் இருக்கிறதுனால தியரிட்டிக்கலி ஸ்டெரிலிட்டி infertility should not be an issue. But the problem will be in that delivering the semen, ejaculation will be a problem. So அதனால வந்து they may have to opt for testis sperm banking and artificial methods போற மாதிரி இருக்கும். Doctor, there are a lot of myths about prostate cancer. Can you elaborate on that? Prostate cancer myth அப்படின்னா what we can say is it is very uncommon. யூஸ்வலா ப்ராஸ்டேட் பீப்புள் do not die of cancer, people die with cancer. அதாவது என்னன்னா ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் இருக்கும், அவங்க அதனால இருக்க மாட்டாங்க, வேற ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தினால இருப்பாங்க, அது ஜெனரல் காசுனால இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறது உண்டு. இப்போ நிறைய யங்கர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம், எஸ்பெஷலி PSA டெஸ்டிங் நிறைய பண்ணதுக்கு அப்புறமா. ஸோ பேஷண்ட்ஸ் ஆர் டைங் ஆஃப் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர். ஸோ அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது நம்ம ரெகுலரா பார்த்துக்கிறது. எஸ்பெஷலி ஓல்டேஜ்ல என்ன ஆகும்னா அடிக்கடி நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம், நம்ம அடிக்கடி யூரின் போவாங்க, அது ஏஜிங் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, ஏஜிங் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன், வயசானா அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் அப்படிம்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்காம ஏர்லியரா பார்த்தோம்னா அந்த கியூரேட்டிவ் ஸ்டேஜில் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணி பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணி கியூர் பண்ணிடலாம். Okay, how can prostate cancer spread if I already have had surgery or radiation therapy? See, prostate, all cancers are generally known to be a systemic disease to start with. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்ம கண்டுபிடிக்கிற போதே
அது வந்து மற்ற இடங்கள்ல மைக்ரோமெட்டாஸ்டசிஸ்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சில்லி ஒரு செல் பரவி இருக்கு. அதனால கேன்சர் வந்து இப்போ ஒரு டீமா எல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க. மெடிக்கல் ஆன்காலஜி, சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜி, கீமோ, ரேடியேஷன் ஆன்காலஜின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா நம்ம கேன்சர் வந்து எல்லா ஆங்கிள் இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். முன்னாடி வந்து சர்ஜரி பண்ணா போதும் அப்படின்றது. இப்போ அப்படிலாம் இல்லை. சர்ஜரிக்கு இன் அடிஷன் ரேடியேஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும், இன் அடிஷன் கீமோதெரபி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். என்ன காரணம்னா இப்போ வந்து பெட் சிடின்னு ஒன்று வந்திருக்கு. அந்த பெட் சிடியில வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம மற்ற உறுப்புகளுக்கு பரவி இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்டார்டிங்லேயே. சம்டைம்ஸ் அந்த ஒரு டிசீஸ் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கூட குணமாயிடுச்சுன்னு நினைக்கும் போது ஆஃப்டர் சம் இயர்ஸ் அது போன்ல இருக்கு, லங்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கும். அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த மைக்ரோமெட்டாஸ்டசிஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம சில சமயம் கண்டுபிடிக்க முடியாம போயிடும். ஸோ அந்த ஆஃப்டர் சில வருடங்கள் கழித்து அந்த செல் வளரும் போது, நிறைய செல்கள் ஆகும் போது அது ஒரு அந்த நேரத்தில் நமக்கு தெரிய வருது. அப்போ நம்ம அந்த நேரத்தில் அதை கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி, இப்போ எஸ்பெஷலி கேன்சர், ஆல் கேன்சர்ஸ், அதுக்கு அட்லீஸ்ட் சில வருடங்கள் மருத்துவரை ரெகுலரா 3 மாசத்து இடைவெளியிலையோ 6 மாச இடைவெளியிலையோ 1 வருஷ இடைவெளியில ரெகுலரா பார்க்கணும். பார்த்து வேற எங்கேயாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. Doctor, can you explain about the chemotherapy given for prostate cancers? Prostate cancers chemotherapy யூஸ்வலா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி prostate சார்ல்ஸ் ஹகின்ஸ்ங்கிறவர் 1940s ஒரு அரிய கண்டுபிடிச்சார். என்னன்னு கேட்டா, இந்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் வந்து வளர்றதுக்கு, சின்ஸ் அது ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு, பெண்களுக்கு கிடையாது. ஸோ அது மேல் ஹார்மோன் டிபெண்ட், டெஸ்டோஸ்டிரோன் டிபெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அதனால அந்த டெஸ்டோஸ்டிரோனை வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம்னா பாடியிலேருந்து அது கேன்சர் வளராது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு இந்த ஒன்லி யூராலஜிஸ்ட் டு கெட் நோபல் பிரைஸ் அவர் தான். 1941 கண்டுபிடிச்சாரு. பட் 65 அவர் நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ அது ஒரு அரிய கண்டுபிடிப்பு. அதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் இன்னி வரைக்கும் போகுது. அப்படின்னு கேட்டால் ஹார்மோனல் கொஞ்சம் சேஞ்ச் வந்திருக்கு, ஹார்மோனல் மேனிப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்றது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அந்த டெஸ்டோஸ்டிரோனை வந்து நம்ம அந்த பாடியிலேருந்து எடுத்துடணும். டெஸ்டோஸ்டிரோன் எடுத்தாச்சுன்னா ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சது. இப்போ டெஸ்டோஸ்டிரோன் எப்படி கட்டுப்படுத்துறது? 2 விரையும் எடுத்துடணும். அது ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொரு ஆப்ஷன், விரை எடுக்க வேணாம்னு விரும்புறவங்க, சர்ஜரி ஃபிட்டா இல்லாதவங்க, அதுக்கு ஈக்குவலண்டா வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து அது ஈக்குவல் எஃபெக்ட் கொண்டு வரலாம். ஆனா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போறாது. அது மந்த்லி இன்ஜெக்ஷன் ஆவோ, 3 மந்த்லி இன்ஜெக்ஷன் ஆவோ, 6 மந்த்லி இன்ஜெக்ஷன் ஆவோ ரெகுலரா போடணும். போடலைன்னா அது எஃபெக்ட் போயிடும். ஸோ அது கரெக்டா அது அது காஸ்ட் வேற, இன்ஜெக்ஷன் கொஞ்சம் காஸ்ட் ஃபேக்டர் இருக்கிறதுனால ரெகுலரா போடக்கூடியவங்களுக்கு அதை நம்ம அட்வைஸ் பண்ணலாம். ரெகுலரா போடக்கூடியவங்களுக்கு, பிளஸ் ஆப்ரேஷன் வேண்டாங்கிறவங்களுக்கு, அல்லது ஆப்ரேஷன் ஃபிட்டா இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம அந்த இன்ஜெக்ஷன் தெரப்பி அட்வைஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் சொல்றது பேர் ஹார்மோனல் மேனிப்புலேஷன். இதுதான் வந்து மெயின் ஃபார் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர். கீமோதெரப்பி வந்து அடுத்தது. கீமோதெரப்பி எப்படின்னு கேட்டா, மற்ற உறுப்புகளுக்கு, இப்போ லங்ஸுக்கு பரவி இருக்கு, லிவருக்கு பரவி இருக்கு, லிம்ஃப் நோட்ஸ் பரவி இருக்கு அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ்ல வந்து கீமோதெரப்பி அது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹார்மோனல் தெரப்பி ஆர் இன் காம்பினேஷன் வித் ஹார்மோனல் தெரப்பி. Doctor, should I be screened for prostate cancer? What are the indications for me to get a cancer? Few years ago, சில வருடங்கள் முன்பு, 10-20 வருடங்கள் முன்பு ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளவா பாப்புலர் இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ வந்து யூஎஸ்ல அட்வான்ஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து ஒரு ஹெல்த் செக்அப்ல ரெகுலரா ஒரு 50 வயசுக்கு மேல எல்லாரும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து 50 to 69 யூஎஸ்ல எல்லாருக்கும் ஹெல்த் ஸ்கிரீனிங்ல இஸ் பார்ட் ஆஃப் சீரம் பிஎஸ்ஏ அப்படிங்கிற பிளட் டெஸ்ட் தான் வந்து அந்த கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுனால இஸ் பார்ட் ஆஃப் எவாலுவேஷன். எல்லாருக்கும் பிஎஸ்ஏ பண்ணுவாங்க 50 வயசுக்கு மேல. 50 வயசுல 69 வயசு வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பண்ணுவாங்க. அது பண்ணி அது அப்நார்மலா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டிஸ்கஷன் வந்து அதுக்கப்புறம் ப்ராஸ்டேட் பயாப்சி பண்ணணுமா என்னங்கிறது நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ இப்போ வந்து பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, வியாதி வந்த அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஏர்லியரா டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது கியூரேட்டிவ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற போது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் இஸ் அ மஸ்ட். Doctor, what are the other prostate problems other than cancers? What are the other prostate problems? Prostate problems, other prostate problems, இப்போ ப்ராஸ்டடைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ப்ராஸ்டடைட்டிஸ்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த ப்ராஸ்டேட். இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த ப்ராஸ்டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன், அதாவது வந்து ஃபீவரோட வர்றது, ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட்ல வந்து பாக்டீரியா மல்டிப்ளை ஆகி அதில் ஆப்சஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, சீழ்கட்டி ஃபார்ம் ஆகுது, ஜுரம் வர்றது, இதெல்லாம் இருந்தால் அக்யூட் ப்ராஸ்டடைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே வந்து கொஞ்சம் நாட்களாக இருந்து அது படிப்படியாக ஃபுல்லாக குணமாகாமல் விட்டா அது கிரானிக் ப்ராஸ்டேட். கிரானிக்னா கொஞ்சம் நாட்களாக, சில நாட்களாக, சில மாதங்களாக இருந்தால் அது கிரானிக் ப்ராஸ்டடைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றது. How can I prevent prostate problems, doctor?
prostate problems வந்து we cannot prevent in the sense ப்ராஸ்டேட்ங்கிற உறுப்பு எல்லா ஆண்களுக்கும் உண்டு. ஸோ அதனால ப்ராஸ்டேட் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ரிவென்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஏஜிங் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ராஸ்டேட் யாராலையும் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது. அட் பிரசன்ட் தேர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் மெடிசின் டு ப்ரிவென்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஸ்டேட் வித் ஏஜ். பட் கேன்சர் ப்ராஸ்டேட் ப்ரிவென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் லைக் லங் கேன்சர் வேர் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் கேன் ப்ரிவென்ட் லங் கேன்சர். ஆல்கஹால் சாப்பிடாம இருந்தா ஸ்டமக் கேன்சர் வராமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி ப்ரிவென்ஷன்